अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਲੱਟੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨ ਆਟੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਟੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਕੀ चीज़ है तो ये कीमत कितनी है। आओ गल करने हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जान पहले अपना तारुफ करवाओ। मेरा नाम मकसूद है। सब तो पहले तो मैं अब्दुल रब्बू साहब ने दुकान का वेलकम करना बाइक शोरूम के साथ इन्होंने साढ़े ट्रैक्टर लाइक किए हैं माशाल्लाह इस वीडियो बनाने आए हैं और असं इन्होंने हर ट्रैक्टर के बारे दसने इन्होंने बारे फीचर दसने कि इन्होंने फीचर की पाए गए हैं, बाकी कंपनियों के जिस तरह की तब्दीली है की तब्दीली नहीं हैगी वो सारा असं तुहानू वीडियो दसांगे ताकि हर किसान तक साड़ी वीडियो साहब की वीडियो पहुँच सके और हर डेवलपमेंट हो सके। मकसूद भाई पहले तुम दसो भी पाकिस्तान में काफ़ी कंपनियां ट्रैक्टर लैके आई हुई ने तो हर कंपनी दूसरी कंपनी का मुकाबला करती पई है तो पहले कोई चंद कंपनियां हैं जिन्हों का राज है पाकिस्तान के तो कोई नवी कंपनी आ रही है तो वह मुकाबला करने वास्ते ना तुहानू काफ़ी कोशिश करनी पवेगी। तो तुसी दसो भी तुहाडा जिहड़ा ट्रैक्टर है पहले नंबर पर आम किसान क्यों खरीदे, उन्होंने की फायदा होएगा ये नवा ट्रैक्टर खरीदे का, वो बारे पहले सानू दसो किसानों। अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले किसानों को सर का ये फ़ायदा होएगा अगर नवी टेक्नोलॉजी नवी जदीद टेक्नोलॉजी 2020 की ठीक है इस पीछे कंपनियां आई हैं हम असी किसी कंपनी का मुकाबला नहीं करते ना साढ़ा किसी कंपनी का मुकाबला ठीक है असी अपने ट्रैक्टर चलाने ने माशाल्लाह साढ़े ट्रैक्टर का जो रिजल्ट है हर किसी के अखां के सामने आएगा। EX 800 जो ट्रैक्टर है सर रूसी के मुकाबले तो है जो कि बेलारूस के मुकाबले से बनाया गया इन्होंने वाईक्यू ट्रैक्टर IX 800 ठीक है ये हर लिहाज का ट्रैक्टर अपने EF 804 जो साढ़े को 3 मॉडल है 604 या 804 80 HP ट्रैक्टर तो उन्होंने अच्छा रिकमेंड किया गया, अच्छे फीचर इन पाए गए हैं जो कि दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टरों में जो भी अपने पाकिस्तान से अवेलेबल होए हैं वो कि इनके जो पाए गए हैं फीचर वो उन्होंने नहीं है। अच्छा सब तो पहले तो तुम दसो भी आ जो वेट लगे हुए हैं इन्हों का वजन कितना है तो बंपर लगाने की जरूरत है या नहीं हैगी, ये बारे दसो। सर इनू बंपर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं हैगी क्योंकि इनू एक मन 4 वेट दिते गए मतलब कि 160 kg 160 किलोग्राम kg का वजन अगे पाया कि जो कि अपने पाकिस्तान कोई भी बंपर अगर लगवाते हैं वो 160 kg नहीं होता ठीक है। ये हूँ और यह वेट इनका पहले भी एक्स्ट्रा है। अच्छा एक्स्ट्रा लगे पहले जो जैन मन कंपनी का है वो वेट है जो ऊपर लगाए गए भी टोटली कंपनी के रिकमेंड किए गए हैं और कंपनी ने लगाए हैं ताकि इन्होंने अगे बंपर लगाने की बिल्कुल जरूरत ना पवे किसानों इन्होंने वेट की वजह तो ट्रैक्टर अगू उठे ना। अच्छा मकसूद भाई पहले तुम इनका बोनट चुको तो सानू इनके अगे जोड़े फीचर है वो विखाओ सानू इनका बोनट चुक के विखाओ जनाब। अच्छा पहले तो दसो बैटरी के बारे सानू दसो। बैटरी जो हम अपने जो 804 नाल अच्छी कैपेसिटी बैटरी है इनकी 800 अपनी EX 800 की ठीक है ड्राई बैटरी है बिल्कुल खुश्क जो कि अच्छे रिजल्ट है इन्हों का कोई पानी नहीं वगैरह पाना नहीं पैदा कोई इन्हें ज़्यादा ऐसा चार्जर का मसला होता बिल्कुल परफेक्टली चल रही है ठीक है। इनका पावर करंट है पावर स्विच है मतलब कि ये तू करंट है स्विच के अगर कोई भी इलैक्ट्रिकल के मसले नाल कोई वायरिंग से शार्ट सर्किट हो जाता है कोई भी मसला हो जाता है इन्हें ब्रेक हो जाने इन्हें फ्यूज सड़ जाएगा साढ़ा फ्यूज है तो ताकि इलैक्ट्रिकल का कोई भी इन्हों अग ना लगे कोई वायरिंग का कोई भी मसला ना हो कोई भी तार का ऐसा मसला। अच्छा ठीक है यह जो सिस्टम है तो यह जाली है ये किस वास्ते लगी हुई है? यह एयर कूलर है जो कि देख रहे हो नालियाँ पाई गई नालियाँ तेल की सर्कुलेशन चलती है हवा का क्रॉस इन्हें होकर रेडिएटर क्योंकि खिंचता है हवा इन ऑयल ठंडा करके इंजन के जाता है। यह जी स्टीयरिंग का ऑयल है ये पैंदा स्टीयरिंग ऑयल कुप्पा है इन अलहदा ऑयल पैंदा है 2 लीटर इनके तेल पैंदा है जो कि अलहदा उन्हें दिता गया स्टीयरिंग ऑयल किसी भी हिस्से के नाल उन्हें अटैच नहीं किया ताकि सही हो। अच्छा जी अगे जाली लगी हुई है ये बारे दसो चाहे तो रेडिएटर के बारे दसो भी वो पानी कितना पैंदा है किनिया नालियां का रेडिएटर है तो ये की फायदे ने? रेडिएटर जोड़ा है वो अपने हर कंपनी के लिहाज में ट्रैक्टर का बड़ा रेडिएटर है इनकी नालियाँ बहुत ज़्यादा ने
ਅੱਛਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਲੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੋਮ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਲੋਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਕ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਲਚਕਦਾਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਜਨ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ 80 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, 80 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਗੇਸਟ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਸਟਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਰਾਡ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੂਲੈਂਟ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੂਲੈਂਟ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੂਲੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੇਡੀਏਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਈਪ ਤੇ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖੇਲ ਕਾਬਲਾ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਲ ਆਇਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 16 ਲੀਟਰ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਇਲ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਵਰਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਗੇਅਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ? ਆਇਲ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਆਇਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 45 ਲੀਟਰ। 45 ਲੀਟਰ ਇਹ 16 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ? 16 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, 45 ਇੰਜਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਲਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਲਫ ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਟੈਪ ਪੈਨ ਇਸ ਸਲਫ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਸਲਫ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਕਸੂਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟਰ ਜੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੋਟਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਲਫ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਸ਼ਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਕਵਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਹੀਟਅਪ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਲੈਂਸਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਲੈਂਸਰ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਲੀ ਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਸੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਹੀਟਅਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਪੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫੋਰਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 804 ਦੀ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ 804 ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੜਗਾੜ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜੀ ਸਰ, ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੈਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਗਾੜ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰਗਾੜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੈਬਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ। ਚਲੋ, ਇਹਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਇਹਦਾ ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ 16 ਨੂੰ 30 ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਰ, 75 ਵਾਲਾ। ਤੇ ਵੇਟ ਵੂਟ
ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਰ ਪਿੱਛੇ weight ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2600 kg ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ 3030 kg ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ weight ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਸਾਈਡ ਲੈਨ ਜੈਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਪਿੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੈਂਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨਮਨ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਫਿਟਡ ਹਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ 100 ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੁੱਕ ਦੇ? ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ, ਮੱਕੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਬਿਗਸਟ ਜੋ 1000 ਮਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਅਰ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 540 ਚੱਕਰ, 1000 ਚੱਕਰ, ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਕਰ ਹੋਗਾ 720 ਚੱਕਰ। ਇਹਨੂੰ 3 ਗੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ PTO ਦੇ, 720 ਵੀ, 1000 ਵੀ ਔਰ 540। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਚੱਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਗੇਅਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 540 ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੇਅਰ ਲਗਾਓਗੇ 540 ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਟਿਊਬ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਦੇਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰੇਵਲ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਡਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਜੋ ਆਇਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਓਪਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਦੇਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਾਬ, ਤਕੜੀ ਟਾਪ ਲਿੰਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 110 ਲੀਟਰ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 110 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਮਰਗਾਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ। ਤੇ ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਆਓ ਹਾਂ। ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਵੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ PTO ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੋ ਫੀਚਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਚਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਫੀਚਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗੇਅਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਲੀਵਰ ਦੇ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਲੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਲੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਗੇਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਖਚਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਟੋਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਸਟਰਾ ਗੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਲੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹਾਈ ਲੋ ਰਿਵਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੀਵਰ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇਸ। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਹੈਡਰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਟੂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਤਰ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਠ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ
ਸਰ ਇਹ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਅਗਰ ਗਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਲੀਵਰ ਹੈ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਐਡਜਸਟ ਲੀਵਰ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲੀਵਰ। ਤੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਸੀਟ ਵੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਾਦਾ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸੀਟ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਲੀਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ? ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਲੀਵਰ ਸਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਬਾਓਗੇ ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਗੇਅਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੀਟੀਓ ਦਾ ਕਲਚ ਲੈਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਸਵਿਚ ਲਾਓ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਚਾਬੀ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਏ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਲਟ ਡਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਪ ਲੱਗਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4x4 ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4x4 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਐਂ ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਦ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਇਲ 10 ਲੀਟਰ ਹੈ, EF 804 ਦਾ, ਇਹਦਾ 16 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਅਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਸਰ 27 ਲੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 45 ਲੀਟਰ ਤੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ EF 804 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੀਟੀਓ ਦੇ ਗੇਅਰ 2 ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ 3 ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 12 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਰ, ਇਹਦਾ 16 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ? 3030 kg ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰ, ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 2600 kg। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੀਚਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 3 ਸਪੀਡ ਗੇਅਰ ਹੈ, 3 ਸਪੀਡ ਗੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਹੈ, 3 ਸਪੀਡ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਤਨਾ ਐਸਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਵਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋਲੀ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੋ। दूसरे ट्रैक्टर दोनों को पता है कि पाया जाता है कि दूसरा अपना स्पीडोमीटर पाया जाता है कि जो अपने घंटे दसदा है अपना रूले वाला, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਲੀਆਂ ਮੀਟਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦਾ ਸਰ ਫਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਊਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਇਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਬਟਨ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਫੁੱਲ, ਹਾਰਨ बटन है, ये पार्किंग बटन आ गया, ਇਹ इंडिकेटर डिम फुल है। ठीक है। ਇਹ इंडिकेटर लेफ्ट राइट ਸਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੋਨਟ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਦੋਸਤੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ।
ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਸੂਦ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ पहुंच सकता है? अपना एड्रेस दस दो, अपना मोबाइल नंबर भी दस दो। सर मोबाइल नंबर है मेरा 0310 70 86 988 और हमारा जो साड़ी ब्रांचेज है ने मुल्तान है, दीपालपुर है जो ज़िला उकाड़ा के साथ है दीपालपुर, और साड़ी रोज़ा शरीफ, नवाबशाह सग अपना और मुल्तान, ये सारी ब्रांचेज जो कंपनी अपनी ब्रांचेज बन रही हैं और उन्होंने इंशाल्लाह क्लीयर हो जाएंगे जल्दी तो जल्दी, ताकि पाकिस्तान के हर जगह सर्च ट्रैक्टर अवेलेबल